పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో స్వామి పిలుపుల గంటలు మ్రోగా మాధు హృదయములు పులకించెనుగా. స్వామి పిలుపుల గంటలు మ్రోగా మాధు హృదయములు పులకించెనుగా. నీరు బిడ్డలను దీవించగను వేగమే రావయ్యా, మమ్మును దీవించవా, వేగమే రావయ్యా, మమ్మును దీవించవా. పరవశ హృదయముతో దేవా చేరితి నీ పీఠము, దేవా చేరితి నీ సేవకై. పరవశ హృదయముతో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ గురువారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంటింటి రక్షణ సువార్తను అందించడానికి ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలు: మాస్ స్పాన్సర్డ్ బై గాత్రెడ్ జయ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం ఫర్ ద రిపోజ్ సోల్ ఆఫ్ గాత్రెడ్ జోసెఫ్, థ్యాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ and leading the family after the sad demise of Gathred Joseph, and to lead the family in the right way in the future, and for the departed soul of Gathred Joseph on the occasion of the 9th death anniversary, and for the salvation of Ramesh Kumar. Rendo kutumbam in memory of late Tumma Balreddy on his death anniversary, and Father A. Joseph SVD, sponsored by Mary and Tumma Rajashekar Reddy. Sponsors చేసే మూడో కుటుంబం కుడుమల జోజి రెడ్డి and Siliva Rani on the occasion of the engagement of Kudumala Kirtana and Vinil Reddy. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మూడు కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మన జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. వారి ఇంట్లో మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఆ ఆత్మలకు దేవుడు నిత్య విశ్రాంతి ప్రసాదించాలని మనము ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఎంగేజ్మెంట్ సందర్భంగా కీర్తన, అలాగే వినీల్ రెడ్డి వారి వివాహ జీవితము దేవుడు ఆశీర్వదించి మరణం వరకు వారు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి జీవించాలని ఈ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ మూడు కుటుంబాలను మనం ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈ నవంబర్ నెల అంతా గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి కుటుంబాల నుండి చనిపోయిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము మన ప్రార్థన సాయం కోరిన వారు: for the reposed soul of Tumma Kaspar Reddy, offered by Tumma Rosemary; for the departed soul of Devorapu Bala Nikhil Sagar, Anthony Reddy, Penda Reddy, Bal Reddy, Simon Reddy, Tumma Moise Reddy, and for the departed souls in the family and orphan souls, and for the special intentions offered by Devorapu Chinnappu Reddy and Victoria Rani. Mass offered for the reposed soul of Amma Reddy and Annamma, offered by Basane Shiv Reddy and family members. Mass offered for the reposed soul of Basani Prakash Reddy and Agnes Amma, offered by Basani Shiv Reddy and family members. Mass offered for the reposed soul of Satish Edward and M. Lakshmi, offered by Christina Joseph and family,
Aral Colony Parish, St. John the Baptist Church. Mass offered by M. Hridaya Raju and Bettilla for the repose soul of Mrs. Samuel George and Antonamma George, Prakashamma George, Mr. M. Anthony and Philomena, Georgie Dharmaraju, M. Anthony Patrick, P. Sangeeta Rao, P. Josephine, P. Satyam and P. Fatima. Mass offered for the repose soul of late Blasius, who expired 2 months back, offered by Begin Blasius, for the departed soul of Thirumal Reddy Raja Reddy, and for the special intentions offered by Basani Somalata, for the departed soul and the family and the souls of mother and father, and for special intentions offered by Innamma, for all the departed souls and the orphan souls, mass offered by Inna Reddy and Lucy Rani, mass offered by P. Salman Raju and Vijay Rani, for the deposed soul of her father P. Jojappa, for the special intentions of Basani Mareddy and the departed soul of Basani Inna Reddy and Silvamma, for the special intentions of Aduri Anita, departed soul of Aduri Shivreddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in the family and for the special intentions and for all the departed souls in the family, orphan souls and all those who lost their lives in the COVID-19. Mass offered by Daggula Balreddy, Sliva from Nalgonda. Mass offered for the departed soul of Gella Raipareddy, Gella Shantamma, Gella Gathreddy Joseph. May their soul rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathreddy Jaya. Mass offered for the repose soul of in the family, offered by Gopu Inna Reddy and Veronica. For the departed soul of Sundar Rao, Prakash Rao, Maria Ratnam, Ambrose and Manikyam, mass offered by Rani and family. For the departed soul of C.H. Lalita Kumari, C.H. Prabhagar, C.H. Prakasham, C.H. Teresamma, C.H. Jeevaratnam, M. George, M. Teresamma, mass offered by C.H. Joji Babu, C.H. Jyoti from Steel Plant, Ukkanagaram. For the departed soul of Doddi Thomas, offered by Doddi Adilakshmi and son Doddi Pushparaj, Rajamandri Parish. For the reposed soul of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju and Victor Christopher, mass offered by Victor Pushpalata and family. For the reposed soul of Vatti Joji Reddy, soul offered by Shaurilu. Mass offered for the reposed soul of Mettu Inna Reddy, offered by Mettu Anita. Mass offered for the reposed soul of Boga Maria Karunakumar to rest in peace. Mass offered by Boga Arogyam and family for God's protection, salvation and good health and bright future, and for long life of Niharika, Ritika, and for deliverance of Niharika from fear and bad dreams. Mass offered by Madhavi. Mass offered by M. Lazarus and family for the departed soul of Merugu Chandraleela, Yesupadam, Raja Rao, Kanakamma and Jeevaratnam. Mass offered by K. Manilal and family for the departed soul of Davidu, Marthamma, Annamma, Kurapati Raphael and Penamala Ravi. Mass offered for the departed soul of N. Vijaya, offered by Dr. N. Ashish Kumar, son of N. Vijaya, Visakhapatnam. For the departed soul of Gade Jaya Reddy, Swapna, and for special intentions offered by Gade Nirmala Tara, Manoj and Deepthi. For the soul of Boyapati Yaga Reddy, offered by Jacinta and family. For the departed soul of Guru Sri Pasam Arogyam, Pasam Shushila, Pasam Vijaya Nirmala, Pasam Maulika Reddy, Venkala Shushila, offered by Pasam Anthony Reddy from Santosh Nagar Parish, Hyderabad. Thanksgiving Mass for the departed soul of Kandula Lourdes Reddy and Shyamala Annamma, offered by Shyamala Francis Reddy and family. For the departed soul of Gade Raipa Reddy and Gade Chinnappa Reddy, offered by Gade Yugendra Reddy and family. For the departed soul of Shyamala Sadeep Reddy, Yerva Mary Bal Reddy,
and victory over the court case, Mass offered by Erva Maria Sundari. అలాగే బిడ్డలారా, ఈరోజు మన పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ప్రార్థనా సాయం కోరిన కుటుంబాలు, Mass offered for the good marriage proposal according to the will of God to P. Avinash by P. Annapurna family from Vishakhapatnam, for a special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar and the success of Varun in his exam, Mass offered by the family. For the departed soul of Boyapati Reddy, Mariamma offered by M. Maria Rose. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received and for the good health to all the family members, special intentions, God's blessings and wisdom and the fear of God to Preshwith, and for the repose of the soul to all the departed family members offered by Kumar Reddy, Lourduma Reddy, Shanti and Preshwith Reddy. Thanksgiving Mass for the blessings upon my family and for God's blessings to my child ABS Jeevan Reddy to write his engineering exam well. Mass offered by A. Antan Reddy and a Kasu Lily Mary. For the departed soul of husband B. Shetty Satyanarayana to rest in peace in the Almighty God. Mass offered by B. Shetty Sumitra and Dr. Ramakant Anakapalli. Mass for the departed soul of Ankireddy Shoreddy, Ankireddy Balamma, Boreddy Raipureddy. Mass offered by Fatima Mary. Thanksgiving Mass by Neelima, and please pray for the good health in our family offered by Joseph Kumar and family. For the departed soul of Yeddula Raipureddy and Kambam Kamalamma offered by Arogya Mary. For the departed soul of Narimi Sujanamma and Joseph, Mass offered by Kapu Arun Prasad and Joharika. Thanksgiving Mass for the successful completion of 1 year of Sachivalayam job of Narimi Joharika offered by Kapu Arun Prasad and Joharika. Mass for the health and the spiritual life of David Roy, Surya Prakash Roy, salvation, marriage with a Supraja, transfer, wisdom for the renovation of the new house and for the departed souls in the family. Mass offered for the extension of Donald Trump, the second term in US presidency and the victory in the elections. Mass offered by Kumar Reddy, Anthony Reddy. For the departed soul in Kambam, Inna Reddy and Shurilamma, Mass offered by Fatima. Mass for the Pothureddy Raipureddy offered by Pothureddy Sujata. Mass offered by Prabha for all the souls to rest in peace. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family offered by Sudhir Basani. Mass offered for the good health and the blessings to V. Swami Naidu offered by Asha Jyoti Vishakhapatnam. For the departed soul of Gade Raipureddy and Gade Chinnapureddy offered by Gade Yogendra Reddy and family. For the successful marriage of Kodamanchali Vamshi, son of Kodamanchali Gollamma, Mass offered by Teresa. For the safe journey of Naredimalli Sharon Sera Tulsi from Muscat to India, Mass offered by Teresa. For the departed soul of Mallapudi Venkataratnam Mallapudi Nandini, Mass offered by Teresa from Dubai. Mass offered for the repose of soul of G. Raja Reddy, G. Anthony Reddy, P. George Reddy. Thanksgiving Mass for the special intentions and for the good education of Mary Sarah offered by P. Lourdaraj Swapna and Mary Sarah. Mass for the good job protection of Yesu Sosairaj offered by Yesu Sosairaj and family. Mass offered for the departed souls of Chennapati Melkiraju, Innaya, Andanamma, Balraj and Antaya. Mass offered by
Martha. Thanksgiving Mass offered to the Holy Family and to the how peace, joy and happiness and unity in the family of T. Anil Reddy, Ramya and Nathan Reddy. Mass offered by T. Ramya. Mass offered for the financial blessings and God's blessings and the breakthrough in the business offered by G. Ratna Reddy and Hemalata. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ మనము ఈ గురువారం నాడు ప్రభు పాదాల చెంద కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది ఒకరోజు వాక్యాన్ని వింటున్నారు, మాసలో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక నిమిషం నిశ్శబ్దంగా మీ మనస్సులో ఉన్న మీ ప్రార్థనలు, కోరికలను, విన్నపాలను, మీ పిల్లలని, మనవడు మనవరాలని ఈ సంవత్సర చివరి గడియలో ఉన్న మనం ప్రభు దీవెనల కోసము ఈ బలిని భక్తితో విశ్వాసముతో అర్పించుకుందాం. కళ్ళు మూసుకొని రెండు చేతులు జోడించి ప్రభు సన్నిధి కోసం మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుందాం. మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను సిద్ధపరచుకొని మనం ఈ బలిని భక్తితో అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని బిడ్డలైన మనము తప్పు దారిలో నడవకుండా, తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, మన జీవిత ప్రయాణంలో ఇబ్బందులకి, సమస్యలకి గురి అయి బాధపడి ఏడ్చుకుంటూ సైతాను బంధకాలు పడి నశించిపోకుండా దేవుడు మనకి దైవ జ్ఞానమును, దేవ సందేశమును తన ఆత్మ ద్వారా మనల్ని నడిపించటానికి అన్ని మార్గాలు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అందుకే మనకి మాట్లాడే దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించి నీ కుడి ఎడమలకి తప్పి జరిగిపోకుండా దేవుని కరెక్ట్ మార్గంలో నడవటానికి అనునిత్యము ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించే దేవుడు మనకున్నాడు. ఎవరైతే ఈ మార్గములో నడుస్తాడో ప్రియబిడ్డలారా, మనం దారి తప్పిపోవం. పడి పడి ఏడ్చే అవసరం లేదు. తప్పు చేసుకున్నానే అని బాధపడే అవసరం మనకు లేదు. ఎందుకంటే మనల్ని కరెక్ట్ మార్గంలో నడిపించే దేవుడు ఉన్నాడు. కానీ ప్రార్థన చేయకుండా, ఆత్మ సందేశమును అడగకుండా, దేవుడిచ్చిన జ్ఞానంపై ఆధారపడకుండా మనం మన బుద్ధితో, మన ఆలోచనతో, మన ప్రణాళికల ప్రకారం ముందుకు నడిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, తప్పకుండా మనకు దారి తప్పిపోతూ ఉంది. మనం పడి పడి ఏడవలసి వస్తుంది. బుద్ధి లేకుండా చేశానే, బుద్ధి లేకుండా అడుగు వేసుకున్నానే అని ప్రియబిడ్డలారా, మనము చాలాసార్లు పడిపోయే అవకాశాలు మనకు వస్తాయి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనకు అనేకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్, ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అందువలన మనము ఈరోజు ధ్యానిస్తున్న అంశం కూడా ఈ ఒక విషయం మీద ఉంది. బిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా ప్రార్థన చేయకుండా, దేవుని ఆత్మను అడగకుండా, సందేశం తెలుసుకోకుండా మనము చేసిన పొరపాటులు, పాపములను, అవినీతిని, మరి ముఖ్యంగా అహంకారం, నాకు నా బుద్ధి చాలు, నా తెలివితేటలు చాలు, నాకెవరు చెప్పక్కర్లా, నాకు తెలుసు. ప్రియబిడ్డలారా, గమనించండి, పతనానికి ముందు అహంకారం నడుచును అనే వాక్యం పలుకుతూ ఉంది బిడ్డలారా. అందువలన మనము ఈరోజు మన తప్పుల వలన, మన బుద్ధి లేనితనం వలన, మనకి వివేకం లేనందువలన పడిపోయి ఉండే, బాధలో ఉండే, సైతాను బంధకాల్లో ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో ప్రభువా పాపములు మన్నించండి, వినయమును వినమ్రత మాకు నేర్పించండి, ఇక మీదట తప్పులు అడుగు వేయకుండా నీ మార్గములు నడుస్తాను ప్రభువా అని నిర్ణయం తీసుకుందాం.
ప్రభు ముందు, తోడి సోదరి సోదరుల ముందు మన పాపములన్నీ ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములను, పొరపాడులను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వమును సృష్టించి పాలించు ఓ సర్వేశ్వర, క్రీస్తును నమ్ముకొనిన మాకు నిజ స్వాతంత్ర్యమును, నిత్య వారసత్వము తప్పక లభించును అని ఆశ కలదు. మీ ద్వారానే మాకు రక్షణను, దత్తత భాగ్యమును లభించుచున్నది. మీ దత్తపుత్రులను కనికరముతో వీక్షించి, మీ ఆత్మ ప్రేరణ వలన దైవ జ్ఞానము ద్వారా మేము నడవలసినటువంటి సరైన మార్గములో మమ్మ చేయబట్టి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీతోను పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 6వ వచనము నుండి 12వ వచనం వరకు. కావున వారి వలె మనము చెడును ఆశింపకుండుటకు ఈ విషయములు మనకు హెచ్చరికగా ఉన్నవి. వారిలో కొందరి వలె మీరు విగ్రహారాధకులుగా ఉండుకుడు. తినుటకును త్రాగుటకును ప్రజలు కూర్చుండిరి, నాట్యమాడుటకై లేచిరి అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరి వలె మనము వ్యభిచరింపరాదు. వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి ఒక్కరోజుననే 23,000 మంది మరణమునకు గురైరి. వారిలో కొందరి వలె మనము ప్రభువును శోధింపరాదు. వారిలో కొందరు శోధించి పాములచే కాటువేయబడి మరణించిరి. వారిలో కొందరి వలె మనము సణుగుకొనరాదు. వారిలో కొందరు సణుగి వినాశకర్తచే నాశనం చేయబడిరి. దుష్టాంతములుగా ఉండుటకే వారికి ఇవి అన్నీ సంభవించినవి. యుగాంతపు చిట్ట చివరి రోజులలో జీవించుచున్న మనకు హెచ్చరికగా ఉండుటకే ఇవి అన్నీ రాయబడినవి. కనుక తాను చక్కగా నిలబడితనని భావించు వ్యక్తి పడిపోకుండానట్లు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసుని చరితం వినరండి, ఆయన ప్రేమను కనరండి. యేసుని చరితం వినరండి, ఆయన ప్రేమను కనరండి. ప్రేమను పంచిన దేవుని, ప్రేమను పంచిన దేవుని రక్షణ భాగ్యం పొందండి, రక్షణ భాగ్యం పొందండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యేసుని చరితం వినరండి, ఆయన ప్రేమను కనరండి. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం పరిశుద్ధ వచనాలు 24 నుండి 29 వరకు. నా బోధనలు ఆలకించి పాటించు ప్రతివాడు
రాతి పునాదిపై తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు. జడివానలు కురిసి వరదలు వెల్లువలై పారి పెనుగాలులు వీచినను ఆ ఇల్లు రాతి పునాదిపై నిర్మింపబడుటచే కూలిపోలేదు. నా బోధనలు ఆలకించి పాటింపని ప్రతివాడు ఇసుకపై తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిహీనుని పోలి ఉన్నాడు. జడివానలు కురిసి వరదలు వెల్లువలై పారి పెనుగాలులు వీచినప్పుడు ఆ ఇల్లు కూలి నేలమట్టమయ్యను. అంతటా యేసు తన ప్రసంగమును ముగింపక ఆ జనసమూహములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడను. ఎలైనా వారి ధర్మశాస్త్ర బోధకుని వలె కాక అధికారము కలవాని వలె యేసు బోధించెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన దైనందిన జీవితములో ఎంతో అవసరమైన దేవుని యొక్క సందేశాన్ని మనము ఆలగించబోతున్నాం. అందువల్ల నాతో పాటు శరములు ఉంచి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మరొక నూతన దినము మాకు ప్రసాదించి ఉన్నావు. మీకు వందనములు, మీకే స్తోత్రం. దేవ, వాక్యం బోధించటానికి కావలసిన జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని నాకు అనుగ్రహించండి. ఏదైతే ఈ బిడ్డలకి అవసరమో అది మాత్రమే నా నోట మాట్లాడించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వింటున్న ఈ బిడ్డల హృదయాన్ని, మనస్సును, ఆలోచనలు మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి ప్రభువా. వీళ్ళతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అనుదిన జీవిత యాత్రలో ప్రార్థన ద్వారా, దేవుని వాక్య సందేశము ద్వారా సరైన నిర్ణయం తీసుకోవటానికి వీరికి తోడుగా ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సమస్యల నుంచి వారిని బయటికి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సమస్యలో చిక్కుకున్న వారికి పరిష్కారము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మాతో ఉండి ప్రార్థించమని వేడుకుంటున్నాం. యేసుక్రీస్తు మాత మరియ తల్లి మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఉదయము మంచము నుంచి లేచిన సమయం మొదలుకొని రాత్రి మనం తిరిగి మంచం ఎక్కే వరకు మనమందరము వందల డెసిషన్స్, వందల నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. కొన్ని డెసిషన్స్ చిన్నవి, కొన్ని డెసిషన్స్ పెద్దవి. కొన్ని నిర్ణయాలు అంత ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, కానీ కొన్ని నిర్ణయాలు చాలా ముఖ్యమైనది. ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంది మీ భవిష్యత్తు. ఈరోజు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో అది నీ భవిష్యత్తుని కడుతూ ఉంది లేదా పడగొడుతూ ఉంది. ఈరోజు నేను తీసుకున్న నిర్ణయము నిన్ను మంచి మార్గం నడిపిస్తూ ఉంటుంది, నిన్ను తప్పుడు మార్గాలకి నడిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు నీవు తీసుకున్న నిర్ణయము నేను దేవునిలో స్థిరపరిచి బలపరిచి నడిపిస్తూ ఉంది, లేదా పాపానికి, సైతాను ప్రభావాలకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. నీ జీవితంని సంతోషంగా కానీ, ఆనందంగా కానీ, బాధగా కానీ, కన్నీటిగా కానీ మార్చేది ఈరోజు నీ తీసుకున్న నిర్ణయాలే. అందుకే దైనందిన జీవితంలో బిడ్డలారా,
మనము తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. కొన్ని నిర్ణయాలని ప్రాణం తీస్తూ ఉంది, కొన్ని నిర్ణయాలని కొంప ముంచేస్తూ ఉంది, కొన్ని నిర్ణయాలని భవిష్యత్తు పాడు చేస్తూ ఉంది. కానీ కొన్ని నిర్ణయాలు నిజంగా జీవిత గతిని మార్చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్న వాక్య అంశము, కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకొని మనం దేవుని మార్గములో నడవకపోతే మనకు వచ్చే విపత్తు ఏంటి, మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మనం ముందు ముందు ఎలాంటి బాధలకి ఇబ్బందులకు గురి అవుతూ ఉన్నాం, ఈ యొక్క అంశాన్ని బిడ్డలారా మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటే యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 53వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనం విందాం. అక్కడ యెషయా ప్రవక్త మనకి ఒక ఉదాహరణ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే గొర్రెల వలె మనమందరము చెల్లా చెదరగా ఎవరు వారి దారికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాము, ఎవరు వారి మార్గములో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము అని ఒక మాట ప్రవక్త మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా 6వ వచనం. మనమందరమును గొర్రెల వలె దారి తప్పితిమి. ప్రియలారా, మనమందరం గొర్రెల వలె దారి తప్పితిమి. అందరమును మన త్రోవను మనము వెళ్ళిపోయితిమి. మన త్రోవకి మనం వెళ్ళిపోయితిమి. కాని ప్రభువు మన అందరి దోషములను అతని మీద మోపెను. కానీ దేవుడు తన కనికరమని బట్టి, తన కృపని బట్టి, ప్రేమని బట్టి మన దోషములు పాపములన్నీ ఆయనపై మోసి మనలని ఆ ఘోరమైన శిక్ష నుంచి ఆయన తప్పించాడు, కాపాడనని ప్రియలారా యెషయా ప్రవక్త ఎప్పుడో రాసిపెట్టినటువంటి మాట. మీకు తెలుసు, యేసుక్రీస్తు జన్మించిన పూర్వము దాదాపు 750 సంవత్సరాల క్రితం యెషయా ప్రవక్త పలికిన మాట ఇది. అనగా దారి తప్పిపోవటానికి కారణం ఏంటి? ఎవరికి వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నారనే మాట, ఎవరికి వాళ్ళ తలంపుల ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నారనే మాట. అందుకే మనుషులను యెషయా ప్రవక్త గొర్రెలతో పోలిస్తూ ఉంది. బిడ్డలారా, మీకు తెలుసు, గొర్రెలకి మేకలకి వ్యత్యాసం ఉంది, ఉందండి? గొర్రెలకి మేకలకి ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ప్రియలారా, మేకలు ఏం చేస్తాయి? అవి తల ఎత్తి తిరుగుతాయి, ఇట్లా తల ఎత్తి అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది మేకల పని. కానీ గొర్రెలు ఏం చేస్తాయి? ఒక గొర్రెల కాపరి వేల సంఖ్యల గొర్రెల్ని ఈ రోడ్డు మీద ఇలా తీసుకొని పోవటాన్ని చూశాను చాలాసార్లు. ఎందుకంటే ప్రోగ్రాం కోసం చాలా ఆంధ్ర, తెలంగాణ, భారతదేశ అటు ఇటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉన్నాం. పిల్లరా, గొర్రెలు మీరు చూస్తే అవి తల ఎత్తి తిరిగేది కాదు. గొర్రెలు తల కిందకి పెట్టి ముందు ఏ గొర్రె పోతుందో దాని వెనకానే పోతుంది. సపోజ్ 100 గొర్రెలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ముందు పోతున్న గొర్రెలన్నీ కూడా గొంతులో పడ్డాయి అంటే వెనక పోతున్నవి ఖచ్చితంగా పోయి అదే గొంతులో పడతాయి. తల ఎత్తి చూసి, ఓ ముందు గుంత ఉందా, ఇక్కడ బండి ఉందా, అక్కడ ప్రమాదం ఉందా అని తిరిగి చూసేది మేకలు. గొర్రెలకి మాత్రం ఈ బుద్ధి దేవుడు ఇవ్వలేదు. ఒకరోజు మేము సువార్త పరిచర్య కోసం ఎక్కడో ప్రయాణమై వెళ్తూ ఉన్నాం. అప్పుడు రాత్రి వేళ బండి హెడ్ లైట్లో ఇలా మొత్యాలులాగా ఈ గొర్రెల కళ్ళు మెరుస్తూనే ఉన్నాయి. అప్పుడు మా డ్రైవర్కి అర్థమైంది, వీటికి కళ్ళు కనపడదు, ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఆయన బండి రోడ్డు పక్కన ఆపేశాడు. ఆపేస్తే ప్రియలారా, ఆ ముందున్న గొర్రెలు ఒక్కొక్కటి వచ్చి ఆ బండి బంబని ఇలా కొడుతూ టట కొడుతూనే ఉన్నాయి. ఆ గొర్రెలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ముందు నుంచి చివరికి ఉన్న గొర్రెలు కూడా కళ్ళెత్తి చూడకుండా టట ఈ బంబర్ మీద కొడుతూ మొత్తం వెళ్ళిపోయాయి.
ఇది మేకలకి గొర్రెలకు ఉన్న ప్రత్యేకత. మేకలు చేస్తాయి, ఇలా ఇలా చూస్తూ తిరుగుతాయి. బండి ఉంటే తెలిసింది ఆ బండి ఉంది, అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రియబిళ్ళారా, అందుకే ప్రభువు మనుషుల్ని మేకలతో ఏం పోలిచ్చారంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఈ బుద్ధి, ఈ జ్ఞానం, వివేకం మనుషుడికి లేదు కాబట్టి. ఎందుకంటే మనిషి జ్ఞానం ఎలా ఉంది అంటే ప్రియబిళ్ళారా, సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం తీసుకుంటాం, 9వ అధ్యాయం 14వ వచనములో. సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 14వ వచనములో మనిషి బుద్ధి ఎట్లా ఉందంటే, మనిషి జ్ఞానం ఎట్లా ఉందంటే ప్రియబిళ్ళారా, అది పడద్రవ పట్టించు జ్ఞానమే. మనిషి బుద్ధి, మనిషి ఆలోచన అంతే. విందామా? నశించుచున్నదైన బలహీనమైనది మన ఆలోచనలు మమ్ము పెడద్రోవ పట్టించును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నశించిపోతున్నటువంటి ఆలోచన మానవ ఆలోచన. మనిషిని పడద్రో పట్టించు ఆలోచన మనిషి బుద్ధి. సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం అంటే ప్రియబిళ్ళ మీకు తెలుసు, ఈ ప్రపంచములో ఎవరికి లేనంత జ్ఞానం దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చారు? సొలొమోను మహారాజుకి ఇచ్చాడు. ఆ సొలొమోను తన సర్వ జ్ఞానముతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని? మనిషి బుద్ధి, మనిషి ఆలోచన మనిషిని పడద్రోవ పట్టించును, వినాశన మార్గమునకు నడిపించును అని సొలొమోను తన సర్వ జ్ఞానముతో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే మనిషి జ్ఞానం మీద మనం ఆధారపడకూడదు, మనిషి బుద్ధిపై ఆధారపడకూడదు. ఎందుకంటే అది సంపూర్ణమైనది కాదు కాబట్టి. ఈ అసంపూర్ణమైనటువంటి మనిషి జ్ఞానం పడద్రో పట్టించి మనిషి బుద్ధితో మనుషులు తప్పు చేస్తాడు కాబట్టి, తప్పుడు అడుగులు వేస్తారు కాబట్టి, తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కాబట్టి దేవుడే జ్ఞానం ఇస్తాడు, దేవుడే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాడు, దేవుడే ఒక వ్యక్తిని నడిపిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన పోలికలు ఆయన మన సృష్టించాడు కాబట్టి. ప్రియబిళ్ళారా, మనం పడద్రోవ బట్టి వెళ్ళిపోవటం దేవునికి ఇష్టము లేదు. ఎవరు వారి దారికి వెళ్ళిపోవటం, నశించిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు. ఈ గొర్రెలాగా పోయి పడిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు. దేవుడు ఏం చేస్తాడు? తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ, సందేశమిస్తూ, ప్రేరేపణ కలిగిస్తూ దేవుడు మనిషిని సరైన మార్గములో నడిపిస్తాడు. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం తీసుకున్నామా, 30వ అధ్యాయము 21వ వచనములో దేవుడు ఎలా ఒక మనిషిని త్రోవ తప్పిపోకుండా నడిపిస్తాడు, దేవుడు ఎలా ఒక వ్యక్తిని తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోకుండా నడిపిస్తాడు, దేవుడు ఎలా ఒక వ్యక్తిని చేపట్టి నడిపిస్తాడని ప్రశ్నిస్తే ప్రియబిళ్ళారా, చక్కటి వాక్యం ఉంటుంది 21వ వచనములో. విందామా? మీరు త్రోవ తప్పి, నీవు త్రోవ తప్పి కుడి వైపునకు కాని ఎడమ వైపునకు కాని జరిగినప్పుడు త్రోవ ఇది, మీరు ఈ మార్గమును నడువుడు, నీవు ఈ మార్గములో నడువుడు అని అతని స్వరము వెనక నుండి నిన్ను హెచ్చరించును. దేవుడు ఒక వ్యక్తిని, ఒక బిడ్డని తన మార్గములో కరెక్ట్గా నడిపించే ఒక మార్గం ఇదే. నీ ఒకవేళ త్రోవ తప్పి అట్టువిట్టు జరిగిన కుమారా, కుమార్తె, నీకు మంచి మార్గం ఇది, నీ కరెక్ట్ మార్గం ఇది అని ఆయన హెచ్చరింపు స్వరం వెనక్కి నుండి నీకు వినపడును అనగా ప్రియబిళ్ళారా, అది దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించి నడిపిస్తున్న మార్గం. ఎంతమంది ఈ స్వరం విని ఆ ఆత్మ ప్రేరణని బట్టి నడుస్తారండి? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రియబిళ్ళారా, దేవుడు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి సందేశము అందించి మనిషి నడిపిస్తాడు. నేను చాలాసార్లు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రియబిళ్ళారా, నేను ప్రార్థన చేసి నేను బైబిల్ ద్వారా దేవుని సందేశం అడుగుతా. కరెక్ట్గా మాట్లాడతాడు. కొన్నిసార్లు ఆత్మ ప్రేరణ కలిగిస్తాడు దేవుడు, కొన్నిసార్లు ప్రియబిళ్ళారా
ఆత్మయు జీవమై ఉన్నటువంటి దేవుని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. ప్రేయర్ చేసి ఈ బైబిల్ తెరిస్తే 73 గ్రంథాలతో ఇన్ని వేల వాగ్దానాలతో కూడినటువంటి ఈ బైబిల్ ప్రియబిళ్ళారా దేవుడు నీతో కరెక్ట్గా మాట్లాడినట్లు మాట్లాడుతుంది. ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు దేవుడు పరిస్థితి ద్వారా మాట్లాడతాడు. మీకు తెలుసు, ఈ ఆన్లైన్ ధ్యాన వడకం నేను ప్రారంభించినప్పుడు మొదటి రిట్రీట్, ఫస్ట్ ధ్యాన వడకము పరిస్థితిలో మాట్లాడే దేవుడు అని ఒక మంచి అంశంతో ప్రారంభించాం. మీరు చాలామంది ఆ ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్నారు. పరిస్థితిలో మాట్లాడే దేవుడు అంటే అనగా నీ జీవితంలో ఒక పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రియబిడ్డలారా దేవుడు ఇతరుల ద్వారా మాట్లాడతాడు. మీ అమ్మ కావచ్చు, మీ నాన్న కావచ్చు, నీ భార్య కావచ్చు, భర్త కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కావచ్చు, అలాంటి వ్యక్తులతో కూడా దేవుడు మాట్లాడతాడు. అంటే అనేక మంది మాట్లాడతారు. కానీ ఈ మాట్లాడే మాటలలో ఏది నిజంగా దేవుని చిత్తము, ఏది కరెక్ట్ అని ప్రియబిడ్డలారా తెలుసుకోవటానికి దైవ జ్ఞానం ఒక వ్యక్తికి కావాలి. ఈ జ్ఞానం కావాలంటే ప్రియబిడ్డలారా మనము దేవుని సన్నిధిలో నేను నిన్న వాక్యములు చెప్పినట్లుగా దేవునితో ఉన్న సంబంధం బాగుంటాలి, బలిపీఠం బాగుంటాలి, అది శిథిలమైపోకూడదు, దాన్ని కట్టాలి, దాన్ని కరెక్ట్గా చెయ్యాలి. అప్పుడు దేవుని స్వరం నువ్వు వింటావు. దేవుడు నీతో నిజంగా మాట్లాడతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి నేను మీ ముందు 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకువచ్చి నేను చెప్పే అంశాన్ని నిరూపిస్తా. అనగా ప్రార్థన చేసి దేవుని అడిగి దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన కరెక్ట్గా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎలా బాగుపడ్డాడో, ఎలా కరెక్ట్గా నడిచాడో, ఎలా దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం నిలబడ్డారో. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని అడగకుండా సొంత బుద్ధితో సొంత ఆలోచన ప్రకారము ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎలా పడిపోయారో, ఎలా వినాశనానికి గురి అయ్యారో అని 3 కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిడ్డలారా మీ ముందు నేను తీసుకొస్తాను. మొదటి వ్యక్తి ఎవరు కాదు, మీకు బాగా తెలిసిన మన విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి అడిగాడో, అబ్రహాం ఎప్పుడైతే బలులు సమర్పించారో, దేవుణ్ణి ఆత్మ ప్రభావం కోసం వెయిట్ చేస్తూ దేవుడు చెప్పిన మార్గంలో నడిచాడో ఆయన కరెక్ట్గా వెళ్ళాడు. ఆయన వెళ్ళిన స్థలములలో, ఆయన వెళ్ళిన మార్గములో ఆయనకి ఏ ఇబ్బంది రాలేదు, ఏ సమస్య రాలేదు. ఆయన కరెక్ట్గా నడిచాడు. విన్నబడి బిడ్డలారా మనము ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో 7, 8, 9, 3 మనం చదివితే ప్రియబిడ్డలారా ఆయన తన సొంత ప్రజలను, గ్రామాన్ని, బంధువులను, చుట్టాలను అన్నీ వదిలిపెట్టి ఆయన దేవుడు చూపించినటువంటి స్థలానికి బయలుదేరాడు. అనగా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో దేవుడు అబ్రహాముని ఎలా నడిపించాడు విందామా? 7, 8, 9 వచనాలు. అక్కడ దేవుడు అబ్రహామునకు కనబడి, ఈ దేశమును నీ సంతతికి అప్పగించుచున్నాను అని చెప్పెను. అబ్రాము తనకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ పూజాపీఠమును నిర్మించెను. అతడు అక్కడ నుండి బయలుదేరి బేతేలునకు తూర్పుగా ఉన్న కొండనేలకు వెళ్ళెను. పడమట ఉన్న బేతేలునకు తూర్పున ఉన్న హాయికిని నడుమ గుడారములు ఎత్తెను. అక్కడ పూజాపీఠమును నిర్మించి దేవుణ్ణి ఆరాధించెను.
తరువాత అక్కడక్కడ విడుదల చేయుచు అబ్రహాము నెగెబు చేరెను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అబ్రహాము ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్ళాడో ఇక్కడ 2 స్థలాల గురించి ఇక్కడ వాక్యములో ఉంటుంది. ఒకటి, ఆయన బేతేలు చేరుకున్నాడు. బేతేల్ అనే స్థలానికి వెళ్ళే ముందు అబ్రహాం ఏం చేశాడు? ఒక బలిపీఠం నిర్మించి దేవునికి బలులు అర్పించి దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రేరణ ప్రకారం, దేవుడిచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ప్రకారం మాత్రమే అబ్రహాము బయలుదేరాడు. ఆయన బేతేలు చేరుకున్నాడు. దారి తప్పిపోలేదు, సమస్యలకి ఆయన గురి కాలేదు. అక్కడ గూడారం కట్టాడు, అక్కడ ఉన్నాడు. సరే, అక్కడి నుంచి మళ్ళా ప్రియబిళ్ళారా, ఆయన మళ్ళా ప్రయాణమయ్యే ముందు బలిపీఠం నిర్మించి బలులు అర్పించి దేవుడిచ్చిన ప్రేరణ ప్రకారం ఆయన నెగెబ్ కొండకి బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు. నెగెబ్ స్థలానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ కూడా అబ్రహాముకి ఇబ్బంది రాలేదు, సమస్య రాలేదు. ఆయన దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రేరణ ప్రకారం బయలుదేరాడు. దేవుణ్ణి అడిగి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అబ్రహాం. తన ఊరు నుంచి బయలుదేరాడు, బేత చేరుకున్నాడు, నెగెబ్ చేరుకున్నాడు. బరివళ్ళరా అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా అబ్రహాం చేసిన పని ఏంటంటే బలిపీఠం నిర్మించాడు, బలులు అర్పించాడు, దేవునితో మాట్లాడాడు, దేవుని స్వరం విన్నాడు. ఆయన చెప్పినట్లే అబ్రహాం బయలుదేరాడు. వెరీ గుడ్. కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి అడగకుండా, బలిపీఠం నిర్మించుకోకుండా, దేవుని మాట వినకుండా తన సొంత బుద్ధితో ఆలోచించాడు, ప్రియబిళ్ళారా, అబ్రహాం జీవితంలో సమస్యలు మొదలయ్యాయి. నేను మీ ముందు ప్రియబిళ్ళారా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకువస్తాం. ఆయన ఏం చేశాడంటే, మీరు ఈ ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం మనం ఇప్పుడు చదివింది 7, 8, 9 చదివా. మీరేం చేయాలంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఆ 10 నుండి మీరు ఇంకా కిందకి చదవాలి. అదొక పెద్ద కథ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ప్రియబిళ్ళారా, నెగెబ్ నుండి అబ్రహాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? ఐగుప్తునికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. కానీ నెగెబ్ నుండి ఆయన ఐగుప్తుకు బయలుదేరినప్పుడు ఏం చేశాడంటే ప్రియబిళ్ళారా, అక్కడ ఒక కరువు వ్యాపించటం వలన ఆయన బలిపీఠం కట్టలేదు, ఆయన బలులు దేవునికి అర్పించలేదు, ప్రార్థన చేయలేదు. దేవుని స్వరం వినకుండా అబ్రహాం బయలుదేరాడు. వింటామా 10, 11 వచనాలు? ఆ దేశములో పెద్ద కరువు వచ్చెను. ఆ దేశంలో పెద్ద కరువు వచ్చెను. దాని తాకిడికి తట్టుకోలేక అబ్రాము కొన్నాళ్ళు ఉండుటకై ఐగుప్త దేశమునకు వెళ్ళెను. ఈ కరువు వ్యాపించటం వలన ఆ కరువు తట్టుకోలేక అబ్రహాము ఐగుప్త దేశమునకు బయలుదేరెను అని ఇక్కడ వాక్యములో ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఐగుప్త దేశమును చాలు గమనించండి. ఐగుప్త దేశానికి బయలుదేరే ముందు ఇక్కడ అబ్రహాం బలిపీఠం నిర్మించలేదు, ఆయన దేవునికి బలి అర్పించలేదు. దేవుని దగ్గర దేవుని చిత్తమా కాదా అని అబ్రహాం అడగలేదు. ఎందుకు? బేతేలుకి బయలుదేరినప్పుడు బలిపీఠం నిర్మించినట్టు బైబిల్లో ఉంది, బలి అర్పించినట్టు బైబిల్లో ఉంది. నెగెబ్ బయలుదేరేటప్పుడు బలిపీఠం నిర్మించినట్టు బైబిల్లో ఉంది, బలులు అర్పించినట్టు బైబిల్లో ఉంటుంది. కానీ నెగెబ్ నుండి ఆయన ఐగుప్తుకు బయలుదేరినప్పుడు ప్రియబిళ్ళారా కరువు వచ్చిందనేటువంటి కారణం అక్కడ బైబిల్లో ఉంది. కానీ ఆయన బలిపీఠం కట్టలేదు, బలులు దేవునికి అర్పించలేదు. ఆయన తన బుద్ధితో ఏమనుకున్నాడు, అరే ఇక్కడ చాలా కరువు వచ్చింది, మాకు కష్టంగా ఉందేమో అని అనుకుని ఆయన ఐగుప్తునకు బయలుదేరాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఆ 12వ అధ్యాయం ముందుకు చదివితే ప్రియబిళ్ళారా, దేవుణ్ణి అడగకుండా, బలి అర్పించకుండా, బలిపీఠం నిర్మించకుండా, దేవుని సందేశం ఆలగించకుండా అబ్రహాం నెగెబ్ నుండి ఆయన ఐగుప్తునకు బయలుదేరితే అబ్రహాము 3 రకాల సమస్యలకు గురి అయ్యాడు. బైబిల్లో ప్రియబిళ్ళారా అది ఉంది. నెంబర్ 1,
నంబర్ 1 అబ్రహాం ఎదుర్కొన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అబ్రహాము నెగెబు నుండి ఐగుప్తు దేశానికి వచ్చినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఐగుప్తు దేశపు మహారాజు అయినటువంటి ఫేరో అబ్రహాము భార్య అయిన సారాని తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. అంటే భార్యని రాజు తీసుకొని పోతే, తన ఇంటికి తీసుకొని పోతే ఎలా ఉందండి? ఎందుకు? అబ్రహాం భార్య చాలా అందమైనటువంటి స్త్రీ. మనం విందామా 11వ వచనం. ఐగుప్తు దేశమును సమీపించుచున్నప్పుడు అతడు భార్య అగు సారాయితో, నీవు సౌందర్యవతివి, ఐగుప్తు దేశీయులు నిన్ను చూచి ఆమె ఇతని భార్యరా అని గుసగుసలాడుదురు, వారు నన్ను చంపి నిన్ను ప్రాణములతో వదులుదురు. 13 చదువు. నాకు సోదరివి అయినట్లు వారితో చెప్పుము, ఇట్లయినా నాకు మేలు కలుగును. ప్రియబిడ్డలారా, అబ్రహాము తన బుద్ధితో అబద్ధాలాడుతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు దేవునితో మాట్లాడి బలి అర్పించి కానుకలు అర్పించి సరిగా నడిచిన అబ్రహాము తన బుద్ధితో ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నాడో, అబ్రహాం అబద్ధాలాడి, నీవు చాలా సౌందర్యవంతువై కాబట్టి నీవు నాకు భార్యను చెప్పవద్దు, నీవు నాకు సోదరి, నీవు నా సిస్టర్ అని అన్నాడు అబ్రహాం. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఐగుప్తు రాజు అయిన ఫేరో అబ్రహాం భార్య అయినటువంటి సారాని తన సొంత భార్యగా ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు. భార్య కోల్పోయాడు అబ్రహాం. ఊరి వదిలిపెట్టి, బంధువుల చుట్టాలని వదిలిపెట్టి దేవుడు చూపించినటువంటి స్థలానికి బయలుదేరినట్టు అబ్రహాం భార్యని కోల్పోతూ ఉన్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా, తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు బాగా తెలుసు. ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి మొదటి ప్రాబ్లం. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆయన ఎదుర్కొన్న రెండవ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ ప్రయాణములోనే అబ్రహాముకి సారాతో పాటు హాగారు దొరికింది. హలో, శ్రద్ధతో వినాలి. ఈ ప్రయాణములో భార్య భర్తలు ఇద్దరు, అబ్రహాము సారా ఇద్దరు బయలుదేరి ప్రయాణం అయిపోతూ ఉండగా ఐగుప్తులో దొరికింది ఎవరు? హాగారు. పనియామగా తీసుకొచ్చాడు. ఇంటికి పనియామలాగా ఉండుంది ఆమె. మీకు బైబిల్లో తెలుసు. ప్రియబిడ్డలారా, హాగారుని ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు నుంచి అబ్రహాం తన వెంట తీసుకుని పోయాడో అప్పటి నుంచి చివరి వరకు హాగారు అబ్రహాముకు తలనొప్పిగా మారింది. హాగారుతో అబ్రహాం చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు. దేవుడిచ్చిన మాటని మర్చిపోయి హాగారుతో అబ్రహాం కూడాడు. ఇష్మాయిల్ అనేటువంటి అబ్బాయిని కన్నాడు. మరి సారాకి హాగారుకి మధ్యలో పోరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అబ్రహాము ఈ హాగారు వలన ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇరుక్కున్నారో మీరు ఈ ఆదికాండం ముందుకు చదివితే చాలు. చూస్తే హాగారు మంచిగా ఉందేమని పనియామలాగా తీసుకున్నాడు. కానీ ఈ ప్రయాణం దేవుణ్ణి అడిగి చేసుకున్న నిర్ణయం కాదు కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, తీసుకున్న స్త్రీ. అందుకే వీళ్ళ జాగ్రత్త వినాలి. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఏ మనిషితో సంబంధం పెట్టుకుంటారో, ఏ మనిషి ఫోన్ నంబర్ తీసుకుంటారో, ఏ మనిషికి ఫోన్ చేస్తారో, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటారో, స్నేహం చేసుకుంటారో, ఎవరిని ఇంటికి పిలిపించుకుంటారో, ఎవరింటికి నీవు వెళ్తావో, ఇవి అన్నీ కూడా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ప్రియబిడ్డలారా, నీ కొంప కూలిపోతుంది. నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చినటువంటి చాలా కుటుంబాలను కేసు నాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా, వేదనతో చెప్తూ ఉన్నా. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన భార్య ఉంది, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన భర్త ఉన్నాడు, దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు. నీవు దేవునికి మాట ఇచ్చావు. మరణం వరకు నమ్మదగిన భార్యగా, నమ్మదగిన భర్తగా ఉంటామని నీవు మాట ఇచ్చావు. దేవుని సన్నిధి నుండి నీ భార్యని, భర్తను స్వీకరించావు. ప్రియబిడ్డలారా,
ఇలా ఈ కుటుంబ జీవితం ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా గమనించండి, ఎంతోమంది వేరే ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ చూస్తావు, ఎంతోమంది అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని చూస్తావు, ఎంతోమంది భార్య భర్తలను మీరు చూస్తారు ప్రియబిడ్డలారా. కానీ ఎవరితో నీవు సంబంధం పెట్టుకుంటారో, ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటారో, మాట్లాడుతారో, ఇంటికి పిలిపిస్తారో, నీవు ఇంటికి వెళ్తావో, ఇటువంటి అన్ని రకాల సంబంధాలలో జాగ్రత్త ఉండకపోతే, తప్పుడు సంబంధాలు పెట్టుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, తప్పుడు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ వ్యక్తిని కొంప కూల్చేస్తుంది, ఆ ఆడామని కొంప కూల్చేస్తుంది, ఆ మగోడు నీ కొంప కూల్చేస్తాడు. తర్వాత ఏడుస్తే లాభం లేదు. అలా ఇరికిపోయిన ఎంతో మంది ఉన్నారండి. ఇంకా కక్కలేక, మింగలేక, వదిలిపెట్టలేక, సంసారం చేయలేక. ప్రియబిడ్డలారా, 100 కేసులు ఉన్నాయి. కాబట్టి అబ్రహాం మీకు ఒక మోడలే, ఒక హెచ్చరికగా ఉండాలి. ఈ హాగారు వలన అబ్రహాం కుటుంబ జీవితం చివరికి ప్రియబిడ్డలారా, హాగారుని, ఇష్మాయిల్ని ఒక పూట అన్నం ప్యాక్ చేసి కట్టేసి ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసే వరకు అబ్రహాం తన కుటుంబ జీవితంలో చాలా సఫర్ అయ్యాడు. అది ఈ ఐగుప్తు దేశ ప్రయాణములో దొరికే ఒక గిఫ్ట్, దొరికే ఒక బహుమానం హాగారు. అది మెడకి తిరగట్టి రాయగట్టినట్టు వచ్చింది అబ్రహాంకి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, దేవుణ్ణి అడగకుండా తీసుకున్న నిర్ణయం. మూడవదిగా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, అబ్రహాం ఎదుర్కొన్న మూడవ సమస్య ఏంటంటే మీకు తెలుసు. ఆ చరిత్ర సంఘటనలు మీరు ముందుకు చదవండి. ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది, నేను అది డీటెయిల్ చెప్పట్లా, మీకు చిన్నగా ఆ సంఘటన మాత్రం చెప్తాం. ప్రియబిడ్డలారా, అబ్రహాముకి ఐగుప్తు రాజు అయినటువంటి ఫేరో చాలా సిరి సంపదలు, ధనము, బంగారము, ఇంకా గేదెలు, పశువులు. ప్రియులరా, ఆ కాలములో ఒక మనిషి సిరి సంపదలు లెక్కించే విధానం ఏంటంటే పశువులు, మేకలు, గొర్రెలు, ఇటువంటి సమృద్ధిలో ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక పరిస్థితిని లెక్కించే సంప్రదాయం ఉంటుంది. అప్పుడు ఒకటి బంగారం, రెండవది వెండి, మూడవదిగా పొలము, ఆస్తి. ఆస్తి అంటే సిరి సంపదలు అంటే ఈ గొర్రాలు, పశువులు, మేకలు, జంతువులు. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు అనుకుంటారు, అరే ఇది లాటరీ టికెట్ లాగా వచ్చింది కదా, ఇందులో తప్పేంటి అనుకుంటారు మీరు. ఏంటి, బంగారం ఎవరైనా ఇస్తే తప్ప, ఆస్తి పాస్తులు ఎవరైనా ఇస్తే తప్ప, మేకలు, గొర్రెలు, పశువులు అవన్నీ చాలా ఉంటే ఎవరైనా ఉదారంగా ఫ్రీగా ఇస్తే తప్ప. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది లాటరీ టికెట్ కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది, అందులో తప్పేమీ లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అబ్రహాము ఐగుప్తు నుండి తీసుకువచ్చినట్టు ఈ సిరి సంపదల వలన, సిరి సంపదలు అబ్రహాముకి ఎక్కువగా అయినప్పుడు ఈ సిరి సంపదల వలన, ఈ ఆస్తి వలన అబ్రహాముకి లోటుకి మధ్యలో, అబ్రహాము సేవకులకి లోటు సేవకుల మధ్యలో గొడవలయ్యాయి. కాబట్టి వారు వీడిపోవటానికి కారణం సిరి సంపదలే. కలిసిమెలిసి ఉన్న అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు, తోడుకోడలు గొడవల వలన, ఇబ్బందుల వలన, సమస్యల వలన కొట్టుకొండు, తిట్టుకొండు, కేసులేస్తూ ప్రియులరా వీడిపోవటానికి ఒక కారణంగా మారుతుండదు సిరి సంపదలు. అది సరైన మార్గములో నీవు పొందుకున్నది కాకపోతే. ఐగుప్తు ప్రయాణములో అబ్రహాం సంపాదించినదే ఈ సిరి సంపదలు, ఆస్తి అన్నీ కూడా. కానీ ఆ సిరి సంపదల వలన అబ్రహాము లోతు వీడిపోతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు? పని వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు, సిరి సంపదల వల్ల గొడవలు. అనేక కుటుంబాల్లో ప్రియబడ్డారా, దేవుని ఆలోచన లేకుండా, దైవ జ్ఞానము లేకుండా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ లేకుండా, దేవుణ్ణి అడగకుండా, బలిపూజ పెట్టించుకోకుండా, ప్రార్థన చేయకుండా, నీ బుద్ధితో నీ ఆలోచన తీసుకున్న నిర్ణయాల వలన నీవు బాగుపడేది కాదు ప్రియబడ్డారా, నశించిపోతారు.
అందుకే ఇందాక మనం చదువుకున్న ఏమని, సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథం 9:14 మానవ బుద్ధి మానవ ఆలోచన మనిషిని పడద్రోవ పట్టించును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు, ఏంటి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్న జీవితంలో సమస్యలు లేవా అని. ప్రియులారా, నీవు ఏ జీవితం ఎన్నుకున్నా, నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి అంటారు. నీవు తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి నీకు కొన్ని సమస్యలు తప్పకుండా వస్తాయి. కానీ ప్రియులారా, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సందేశం ప్రకారము, దేవుడు చూపించినటువంటి మార్గంలో నడిస్తే, దేవుని ఆత్మ ఇచ్చిన జ్ఞానముతో నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటే, సమస్యలు వచ్చినా సరే ఆ సమస్యలుగా నీ ముందు నిలబడవు. పులిలాగా వచ్చిన సమస్యలు ఎలక్కలాగా వెళ్ళిపోతాయి. ఎంత పెద్ద సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్యను ఎదుర్కోవటానికి, తట్టుకోవటానికి, నిలబడటానికి ఓర్పు, సహనం, నెమ్మది, ఆ ప్రాబ్లములో కూడా మనశ్శాంతి, మనస్సమాధానం దేవుడిస్తాడు. ప్రియబిడ్డలారా, కానీ ఎంతో మంది సమస్యల వల్ల, ప్రాబ్లం వల్ల నిద్ర పాడు చేస్తున్నాడు. రాత్రి నిద్ర పట్టడం లేదు. మత్తు మందులు వేసుకోవని పడుకున్న వాళ్ళు లేరా? భార్యలు, భర్తలు. సమస్యలు మీ మోయలేనంత సమస్యలు అయ్యాయి. నీవు మేనేజ్ చేయలేని సమస్యలు వచ్చాయి. నిన్ననే ప్రియబిడ్డలారా, నాకు తెలిసిన ఒక యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కేవలం 23-24 వయసు. నిద్ర పట్టడం లేదు. మనశ్శాంతితో అన్నం ఒక పూట తినలేకపోతూ ఉన్నారు. తోకకాళ్ళ పిల్లిలాగా అటు తిరుగుతూ ఉంటారు మనుషులు. కానీ దేవునితో నీవు ఉంటే, ఆయన సందేశ ప్రకారం నీ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నావంటే, ప్రియబిడ్డలారా, ఎన్ని సమస్యలు రాని ఆ సమస్యల మధ్యలో కూడా ప్రశాంతత నీకు దేవుడు ఇస్తాడు. రాత్రి మంచమకి పడుకుంటే చాలు. ఒక రోజు కౌన్సిలింగ్ వచ్చి ఒక స్త్రీ, ఒక భార్య నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఫాదర్ గారండి, మా ఆయన మంచం ముట్టుకుంటే నిద్రపోతాడన్నాడు. మంచం ముట్టుకుంటే చాలంట, వాడు గురకలు బట్టి పడుకున్నాడంట. ప్రియులారా, అలాంటి నిద్ర నీకు కావాలంటే, ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే, హ్యాపీగా పోవాలంటే, బీపీ పెరగకుండా ఉండాలంటే, షుగర్ పెరగకుండా ఉండాలంటే, తలలో నరాలు పగిలిపోకుండా ఉండాలంటే, ప్రియులారా, దేవుణ్ణి అడుగు, బలులు అర్పించు, ఆత్మస్వరం విను, దేవుని మార్గములో కరెక్ట్గా నడువు. అలా నడిస్తే, నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, యెషయా 30:21, నీ ఒక్కవేళ త్రోవ తప్పి అటు ఇటు కుడి ఎడమల వైపు జరిగిన కుమార కుమార్తె, ఇది కాదు నీ దారి, ఇది నీవు నడవలసిన మార్గం అని ఆయన హెచ్చరింపు స్వరం వెనక్కి నుండి నీకు వినబడను. ఒక మెల్లని స్వరం నీకు ఆయన వినిపిస్తాడు. ఇదే దేవునిలో ఉన్నప్పుడు సమస్యలు వచ్చినా, దేవుడిలో లేనప్పుడు సమస్యలు వచ్చినా దానికన్నా వ్యత్యాసం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది అబ్రహాం సంగతి. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈ 73 గ్రంథాలలో రూతు అని ఇంకో గ్రంథం ఉంది. మీరు ఒకవేళ ఈ రూతు అనే గ్రంథం మీరు చదువుకున్నారా లేదా నాకు తెలియదు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రూతు అనేటువంటి గ్రంథములో ఇంకొక సంఘటన ఉంటుంది. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ఎలిమలేక్ అని ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఎలక్క కాదండి, ఎలిమలేక్. ఈ ఎలిమలేక్ అనే వ్యక్తి ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన నివసిస్తున్న బెత్లెహేములో కరువు కాలం వచ్చింది. అబ్రహాం కూడా తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నది ఎప్పుడు? కరువు కాలం వచ్చినప్పుడే. అనగా
సమస్యలు వచ్చినప్పుడే, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడే, కష్టాలు వచ్చినప్పుడే దుర్బుద్ధి, వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అంటారు తెలుగులో బిడ్డలారా. అబ్రహాము ఐగుప్తుకి పోవటానికి తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నది ఎప్పుడు? కరువుకాలం వచ్చినప్పుడే. ప్రియమైన రూతు గ్రంథములో ఎలీమెలెకు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా తప్పుడు నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకున్నాడు? బెత్లెహేములో కరువుకాలం వచ్చినప్పుడు. అప్పుడు ఎలీమెలెకు అనుకున్నాడు, ఈ కరువు కాలం వచ్చినది కూడా దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం వచ్చినదే అని అనుకోకుండా, దేవుణ్ణి అడగకుండా, నేను ఇక్కడ ఉంటాలా వెళ్ళిపోవాలా అని బలిపీఠం కట్టి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించి సందేశం తీసుకోకుండా ఆయన చేశాడు. ప్రియబడ్డారా, ఆయన బెత్లెహేం వదిలిపెట్టి ఆయన మోవాబు దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎలీమెలెకు బెత్లెహేం వదిలిపెట్టి ఎప్పుడైతే మోవాబు దేశానికి వెళ్ళిపోయాడో ప్రియబడ్డారా, ఆయన అబ్రహాములాగా 3 రకాల సమస్యలకు గురి అయ్యాడు. నంబర్ 1 ఏంటంటే, అతి బాధాకరమైన సంగతి ఏంటంటే ప్రియబడ్డారా, ఎలీమెలెకు బతకాలని, కరువు కాలం తప్పించుకొని మోవాబులో ఉంటాలని, బాగుపడాలని, ఎదగాలని వెళ్ళిపోయిన మనిషి మోవాబు దేశములో ఎలీమెలెకు చనిపోయాడు. ప్రియబడ్డారా, రెండోదిగా ప్రియబడ్డారా, ఎలీమెలెకు 2 కుమారులు అన్య స్త్రీలని వివాహం చేసుకున్నారు. అనగా దేవుని ఆజ్ఞకు విరుద్ధంగా అన్య స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవటానికి కారణం ఈ ఎలీమెలెకు బెత్లెహేం వదిలిపెట్టి ఆయన మోవాబు దేశానికి వెళ్ళిపోవటం. మీకు తెలుసు, సొలొమోను మహారాజు తప్పు చేయటానికి, పాపం చేయటానికి కారణం ఆయన అన్య స్త్రీలను పెళ్ళాడి తన ఇంటికి, తన దేశానికి తీసుకురావటం వలననే. మీకు తెలుసు, ఆహాబు రాజు అన్య స్త్రీ అయినటువంటి జెజబెల్ని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకురావటం వలన ప్రియబిడ్డలారా, ఇజ్రా దేశమంతా కూడా బాల్ దేవుడికి, అషేరా దేవతకి, సైతాను ఆరాధనకి పడిపోయింది. ఈ ఎలీమెలెకు పిల్లలు అన్య స్త్రీలని పెళ్ళాడి వారు తప్పు చేసుకున్నారు. దేవుని మార్గము నుండి వారు వీడిపోయారు. ప్రియబిడ్డలారా, మూడోదిగా మనకు తెలుసు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆయన 2 కుమారులు కూడా త్వరగానే చనిపోయారు. పెళ్ళాడటం ఒకటి, అన్య స్త్రీలను. ప్రియబిడ్డలారా, మూడవదిగా ఎలీమెలెకు కుటుంబం ఎదుర్కొన్నటువంటి 3వ అతి ఘోరమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆయన 2 కుమారులు కూడా మోవాబు దేశములో చనిపోయారు. మీకు తెలుసు, ఆ చనిపోయినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, నవోమి ఆయన భార్య, నవోమితో పాటు ఎవరు మిగిలారు? 2 తన కోడలు మిగిలారు. ఒక ఆమె భర్త చచ్చిపోయాడని చెప్పి ఆమె వెళ్ళిపోయింది. 2వ ఆమె రూతు, ఆమె నమ్మదగిన కోడలుగా అత్తమైన నవోమితో కలిసి వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బెత్లెహేం వదిలిపెట్టి మోవాబు దేశానికి రావటం నా భర్త చేసిన తప్పని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. ఎలీమెలెకు తప్పు చేసుకున్నారని, ఎలీమెలెకు తన భర్త తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారని, అందువలన నా భర్త చచ్చిపోయాడని, నా 2 కుమారులు కూడా అన్య స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నారని, నా 2 కుమారులు కూడా అక్కడ చచ్చిపోవడానికి కారణం ఇదేనని ప్రియబిడ్డలారా, ఎలీమెలెకు భార్య అయినటువంటి నవోమి తెలుసుకున్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ నవోమి రూతు 2 కలిసి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని మోవాబు దేశం వదిలిపెట్టి మళ్ళా వారు వచ్చేశారు. ఎక్కడికి? బెత్లెహేం నగరానికి. అక్కడ వారు ప్రియబిడ్డలారా, మీకు తెలుసు, బోవాస్ అనేటువంటి ఒక ధనికుడు, సిరి సంపదలు కలిగినటువంటి బోవాస్ రూతుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
అక్కడ నుండి వారు దీవించబడ్డారు. ఎలాంటి దీవెన అంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో రూత్ అనేటువంటి స్త్రీ పేరుంది. ఆ రూత్ వంశములో యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది మామూలు నిర్ణయం కాదు. నవోమి తీసుకున్న నిర్ణయం, ఈ మొవాబు దేశం మనకు వద్దు, నా భర్త తప్పు చేసుకున్నాడని మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళాడు బెత్లెహేం దేశానికి. బోవాస్ రూతుని పెళ్ళాడాడు. ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి ప్రియబిడ్డలారా. యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో 14 తరముల చరిత్ర సంఘటన ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రియబిడ్డలారా? మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం మీరు 1 నుంచి మీరు దాదాపు 17 వరకు చదవండి. అక్కడ ఈ 3 తరముల వంశావళి ఉంది ప్రియ సహోదరులారా. 14 తరములు. అక్కడ రూత్ అనే స్త్రీ పేరుంది. ఆ వంశములో యేసుక్రీస్తు పుట్టాడు. చూడండి, ఒక్క నిర్ణయం ఎలా వారి జీవితాన్ని మార్చేసిందో. ఇంకా చివరికి ప్రియబిడ్డలారా, 3వ వ్యక్తి ఎవరంటే బాలాం. నీకు బాగా తెలుసు. మీరు సంఖ్యాకాండములో 20 నుండి 21, 2, 3, 4, 25 వరకు చదవండి. అక్కడ బాలాంను గురించి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక రచన పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉంటుంది. బాలాం ఈ మనిషి ఏం చేశాడు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా? మోవాబు రాజుతో కలిసి, మోవాబు రాజు నడిచిన తప్పుడు మార్గములో, మోవాబు రాజు చేసిన తప్పుడు నిర్ణయాలలో, మోవాబు రాజు వేసిన తప్పు అడుగులలో బాలాం అనేటువంటి దేవుని ప్రవక్త కూడా కలిశాడు. ఆయన ప్రవక్త దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న వ్యక్తి. కానీ దేవునితో అడగకుండా, దేవునితో మాట్లాడకుండా, బలులు అర్పించుకోకుండా, పరిశుద్ధాంత ప్రేరణ ప్రకారం నడవకుండా ఏం చేశాడు? మోవాబు రాజుతో కలిసి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రియబిడ్డలారా ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు. చివరికి ఏమైంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా? బాలాం అనేటువంటి వ్యక్తిని ఆయన మరణానికి కారణమైంది. ఆయన మరణించినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఆయన చేసిన తప్పుడు పనుల వలన దాదాపు 25,000 మంది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు కూడా చనిపోయారు. బాలాం చనిపోవటం మాత్రం కాదు, ఆయన మరణానికి దారితీసింది మాత్రం కాదు, ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయనతో పాటు దాదాపు 25,000 మంది కూడా చనిపోయారు. దేవుని శిక్ష గురి అయ్యాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను మీ ముందు అబ్రహాం చేసిన ఒక పొరపాటు, దేవుణ్ణి అడగకుండా తీసుకున్న నిర్ణయము, దానివల్ల ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి 3 సమస్యలు నేను చక్కగా చెప్పాను. ఎలిమెలెక్ దేవుణ్ణి అడగకుండా కరువు వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుని నిర్ణయం అని తెలుసుకోకుండా తీసుకున్న నిర్ణయం వలన ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు 3 సమస్యలకి నేను చెప్పాను. అలాగే బాలాం ఆయన చచ్చిపోవటం మాత్రం కాదండి, ఆయన దేవుని శిక్ష గురి అవ్వటం మాత్రం కాదండి, 25,000 మందిని కూడా ఆయన తప్పుడు మార్గానికి నడిపించి సర్వనాశనం ఈయన ద్వారా వచ్చింది. దైనందిన జీవితంలో ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయము నీ మరణానికి కానీ నీ జీవానికి కానీ దారి తీస్తుంది అని గుర్తుంచుకో. దైనందిన జీవితంలో నీవు తీసుకున్న నిర్ణయం నీవు పడిపోవటానికి కానీ నీవు లేవటానికి కానీ కారణమవుతుంది అని గుర్తుంచుకో. ఒక్కొక్క రోజు నీవు తీసుకున్న నిర్ణయం నీ కొంప కూలిపోవటానికి, నీ కుటుంబం బలంగా నిలబడటానికి కారణమవుతుంది అని గుర్తుంచుకో. దైనందిన జీవితంలో నీవు ఏర్పరుస్తున్న ఒక్కొక్క ప్రేమ సంబంధం, ఒక్కొక్క బిజినెస్ ఏర్పాటు, ఒక్కొక్క అగ్రిమెంట్, ఇంటికి పిలుస్తున్న వ్యక్తి, ఎవరింటికి నీవు వెళ్తున్నావో ఆ ఇల్లు,
ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంటున్నావో, ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారో, ఎవరితో కలవాలనుకుంటున్నారో, ప్రియపులారా, ఇవి అన్నీ నీ భవిష్యత్తుని నాశనం చేస్తూ ఉందా, అది కడుతూ ఉందా, బాగా సీరియస్గా ఆలోచించుకో. ఎందుకంటే ప్రియపులారా, చేతి నుంచి విసిరేసే ఒక రాయి కానీ, నోటి నుంచి నీ వదిలిపెట్టే ఒక మాట కానీ ఎప్పుడు ఎన్నడూ నీవు మళ్ళా తిరిగి వెనక్కి తీసుకోలేవు. నీ తీసుకున్న నిర్ణయము నీ భవిష్యత్తుని రేపు నిర్ణయిస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథముల ప్రియబిడ్డలారా, చాలా మందిని దేవుడు మనకి హెచ్చరికగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు. చాలా మందిని దేవుడు మనకి ఒక ఉదాహరణగా, మోడల్గా నిలబెట్టి ఉన్నారు. ఇవి 2 బైబిల్లో ఉన్నాయి. మీరు అనుకుంటారు, ఎందుకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో పాపిష్టి మనుషుల పేర్లు ఉన్నాయి, వ్యభిచారుల పేర్లు ఎందుకుంది, దొంగ వాళ్ళ పేరు ఎందుకు ఉంటుంది, అనీతి అక్రమానికి పాల్పడే వారి పేర్లు బైబిల్లో ఎందుకున్నాయి, సైతాను ప్రభావానికి గురి అయిన వాళ్ళ పేరు ఎందుకు బైబిల్లో ఉన్నాయి, దేవుని బిడ్డలు నాశనం చేసినటువంటి మూర్ఖుల పేర్లు బైబిల్లో ఎందుకున్నాయి, వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పులు బైబిల్లో ఎందుకు రాసి పెట్టాడు? బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం కదా, గుడ్ న్యూస్ కదా. ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ ఎందుకు, ఈ తప్పుడు వార్త ఎందుకు, ఈ పాపాలు ఎందుకు, ఈ మోసాలు ఎందుకు, ఈ అబద్ధాలు ఎందుకు, ఈ వ్యభిచారాలు ఎందుకు అని మీరు అనుకుంటారు. అలాగే బైబిల్లో తప్పుడు మాత్రం కాదు, వ్యభిచారం మాత్రం కాదు, అబద్ధాలు మాత్రం కాదు, మోసాలు మాత్రం కాదు, పుణ్యపూరితమైన పరిశుద్ధులుగా జీవించినటువంటి అనేక మంది కూడా బైబిల్లో ఉన్నారు. దేవునికి సాక్షిగా జీవించిన వారు బైబిల్లో ఉన్నారు. పౌరుషం కలిగినటువంటి ప్రవక్తలు బైబిల్లో ఉన్నారు. ఆశాపూరితమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప రాజులు బైబిల్లో ఉన్నారు. అసంఖ్యం దేవుని బిడ్డలు సువార్థికులుగా జీవించడం బైబిల్లో ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఈ 2 రకాల మనుషుల గురించి, వారి జీవితాన్ని గురించి ఎందుకు బైబిల్లో రాసి పెట్టాడంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు జోసెఫ్ చదివినటువంటి మొదటి పట్టణములో దానికి చక్కటి ఆన్సర్ ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, మనం తీసుకుందాం. మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము చదువుతాం. 11వ వచనం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దృష్టాంతములుగా ఉండుటకై వారికి ఇవి అన్నీ సంభవించినాయి. యుగాంతపు చిట్ట చివరి రోజులలో జీవిస్తూ ఉన్న నీకు నాకు హెచ్చరికగా ఉండుటకే, ఒక హెచ్చరికగా ఉండటానికి ఇవి ఎన్నో రాయబడినాయి. చెవియోకి వినండి. బైబిల్లో ఎందుకు మంచివాడు చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు, పాపాత్ములు పుణ్యాత్ములు ఎందుకు బైబిల్లో ఉన్నారు, మంచిది చెడు ఎందుకు బైబిల్లో రాయబడ్డాయి? అవి కొన్ని నీకు హెచ్చరికగా రాసి పెట్టాడు, ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వటానికి రాసి పెట్టాడు. వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు నీవు తీసుకోకుండా ఉండటానికి రాసి పెట్టాడు. వారి పయనించిన మార్గములో నీవు నడవకుండా ఉండటానికి రాసి పెట్టాడు. వారికి జరిగినటువంటి విపత్తు నీకు రాకుండా రాసి పెట్టాడు. అలాగే కొన్ని వారిలాగా నీవు బాగుపడాలని, వారిలాగా నీవు నిలబడాలని, వారిలాగా నీవు అభిషేకించబడాలని, వారిలాగా నీవు సమృద్ధిని పొందాలని, వారిలాగా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలని, ఆదర్శవంతులుగా, ఎగ్జాంపుల్స్గా, హీరోలాగా నిన్ను దేవుడు వారి ముందు నిలబెట్టాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన నేను ప్రారంభంలో చెప్పిన అదే మాట, దైనందిన జీవితములో చిన్న పెద్ద అనేక నిర్ణయాలు బిడ్డ నువ్వు తీసుకుంటావు. ఏ నిర్ణయమైనా మానవ బుద్ధి ప్రకారం, మానవ ఆలోచన ప్రకారం, నీ చదువుతో, నీ తెలివితేటలతో నీ ముందుకు వెళ్ళకుండా, ప్రియబిడ్డ,
దేవుని అడుగు, దేవుని ఆత్మను అడుగు. ఆ దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. పరిశుద్ధ బైబిల్ ద్వారా మాట్లాడతాడు, ఆత్మ ప్రేరణ ద్వారా మాట్లాడతాడు, పరిస్థితుల్లో మాట్లాడతాడు, వ్యక్తుల ద్వారా మాట్లాడతాడు, కళల ద్వారా మాట్లాడతాడు, దర్శనం ద్వారా మాట్లాడతాడు. తన బిడ్డలని తొట్టిల్లక నడిపిస్తాడు ఆయన. అడుగులు తప్పకుండా నడిపిస్తాడు ఆయన. ఆయన పోలికలో సృష్టించిన నువ్వు పడిపోవటం, నాశనం అవ్వటం, సైతాను పట్టి లాక్కుని పోవటం మన దేవుని చిత్తం కాదు. మనమందరం బాగుపడాలని, మనం ఎదగాలని, నిలబడాలని, సాక్షిగా జీవించాలని ఆయన వాగ్దానాలన్నిటికీ నీవు నేను అర్హుడుగా మారటానికే ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని నాతో పాటు ప్రార్థన చేయండి ప్రియబిడ్డలారా. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఎంతో ఓర్పుతో సహనముతో ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ సందేశాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి దైనందిన జీవితములో ప్రభువా తీసుకుపోతున్న ప్రతి ఒక్క నిర్ణయము, వారు మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్క మాట, చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క సంబంధం, వేస్తున్న ప్రతి ఒక్క అడుగు నిన్ను అడిగి నీ ఆత్మ ప్రేరణ ప్రకారం వారు తీసుకున్నలాగున వారిని కరుణించండి. దైవ జ్ఞానము, దైవ బుద్ధి, దైవ ఆలోచన వారికి అనుగ్రహించండి ప్రభువా. నీ వాగ్దానాలన్నిటికీ అర్హులుగా మారి నీకు సాక్షిగా జీవించే గొప్ప భాగ్యం ఈ వాక్యము ఆలగించిన ఈ బిడ్డలకు పొందుదురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశించబోతున్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో ఒకవేళ తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకొని తప్పుడు అడుగులు వేసి మీరు ఈరోజు ఇబ్బందులో, వేదనలో, సమస్యలో, కష్టాలలో, బాధలో ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అర్పణ సమయంలో మీ తప్పుడు నిర్ణయాలన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ కానుక అర్పించి ప్రార్థన చేయండి. నేను ఈ పరిశుద్ధ బలిని మీ అందరి కోసం అర్పిస్తూ ఉన్నా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన మేరీ అక్క,
తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి, చనిపోయిన తుమ్మ బాలరెడ్డి డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా చనిపోయిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము స్పాన్సర్ చేసిన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు ఆ చనిపోయిన ఆత్మనిత్య విశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించమని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే గాతిరెడ్డి జయ వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే కుడుమల జోజిరెడ్డి అండ్ శ్రీవారాణి వారి యొక్క బిడ్డ ఎంగేజ్మెంట్ సందర్భంగా కుడుమల కీర్తన అండ్ వినీల్ రెడ్డి ఎంగేజ్మెంట్ సందర్భంగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు. కీర్తన అండ్ వినీల్ భార్య భర్తలుగా దంపతులుగా మరణం వరకు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి నమ్మదగిన భార్యగా భర్తగా జీవించాలని ఈరోజు స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి ఆ కుటుంబాన్ని, ఈ 3 కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో అప్పద్రాక్షరసముతో పాటు కానుకగా అర్పించి మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే గ్రిగోరియన్ మాసస్ పెట్టించి నవంబర్ నెల ఆత్మ విశ్రాంతి కోసం ప్రార్థించిన కుటుంబం వాళ్ళనందరినీ సమర్పిద్దాం. 1200 కుటుంబాలు మాతో కలిసి ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ, ప్రార్థన గ్రూప్ని, అడ్మిన్స్ని, కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని నడిపిస్తున్న బానొక్కని వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు ఎటువంటి లోటు లేకుండా కాపాడి నడిపించాలని, కుటుంబాలను ప్రార్థన నడిపించే జ్ఞానవరములు వారికి ప్రసాదించాలని, శత్రువుల అపాయం నుండి కాపాడి సంరక్షించమని, ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన గ్రూప్ ఒక పెద్ద సైన్యముగా నిలబడాలని, వారి ప్రార్థనల ప్రభుసన్నిధికి చేరాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మన ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నటువంటి లూర్ద్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని ప్రభువుకు సమర్పిస్తాం. రత్నారెడ్డి అండ్ హేమలత కుటుంబాన్ని దేవునికి సమర్పిస్తాం. మిస్టర్ అనిల్, రమ్య, నాతాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుందాం. అలాగే వ్యక్తిగతంగా మా ప్రార్థన సాయం కోరిన మిస్టర్ జపమాలను అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్న బిడ్డని దేవునికి సమర్పిస్తాం. అలాగే ఎంతోమంది మన ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని దేవునికి అర్పిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మా స్తుతిగానం మీకు అవసరము లేదు, మేము మీకు వందనము అర్పింపవలెనని మారో ఉన్న కోరిక మీ వరప్రసాదమే. మా స్తుతులు మీ మహిమను ఏమాత్రము అధికము చేయకుండాను మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహ జీవితమందు ఎదుగుటకై మాకు ఎక్కువగా సహాయపడుచు ఉన్నది. అందువలన ఇహ పరములో దూతల దళములతో ఏకమై నిరంతరమును నేను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆ ఆత్మ మీకు జ్ఞానం ఇవ్వాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అందరి స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తము నూతనీకరించి తెరివి ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు
మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడెల్లా, ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడెల్లా నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటెదము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమునికి సమర్పించుచున్నాము. మీ సమకును మోకరించి ఈ గురువారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి దైవ జ్ఞానముతోనూ దైవ బుద్ధితోనూ చక్కని కరెక్ట్ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు నడిచే కృపను వివేచన బుద్ధిని అనుగ్రహించమని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును తుమ్మ బాల పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠకన్యలను నీ సేవకులందరినీ ఆత్మ ప్రేరణను బట్టి కరెక్ట్గా నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగదుమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను మరి ముఖ్యంగా డెత్ యానివర్సరీ కొనియాడుతున్న తుమ్మ బాలరెడ్డి, అలాగే చనిపోయిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి మేరీ, అలాగే తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని స్మరించుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. గాత్రెడ్డి జయ
వారి కుటుంబాన్ని స్మరించుకుని చనిపోయినటువంటి తన భర్తకి డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా నిత్య విశ్రాంతిని దేవుడు ప్రసాదించాలని మనం ఈ బలిలో జోసెఫ్ గారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే కూతురు కీర్తన ఎంగేజ్మెంట్ సందర్భంగా కాబోయే అల్లుడు వెనీల్ రెడ్డితో సంతోషముతో ఆనందముతో వారి కుటుంబ జీవితము విజయవంతంగా ముందుకు సాగాలని ఈరోజు కుటుంబాల జోజిరెడ్డి శ్రీవారాణి స్పాన్సర్ చేసిన ఈ బలిలో వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఈ వివాహ సందర్భంగా కరోనా మహమ్మారి ఎవరికి సోకనీయకుండా వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు కాపాడి సంరక్షించమని బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న జి రత్నారెడ్డి హేమలతని వారి బిజినెస్ని వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి పరచమని ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మిస్టర్ అనిల్ రమ్య నాతాన్ వారి కుటుంబాలలో దేవుని యొక్క కృప వలన ఆ కుటుంబము మెలిసి సంతోషముతో ఆనందముతో జీవించాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈరోజు గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి ఆత్మ విశ్రాంతి కోసం ప్రార్థించిన అనేక మందిని ఈ బలిలో స్మరించుకుందాం. అనారోగ్య అవస్థలో హాస్పిటల్ ఐసీయూలో ఉన్న జపమాల అని సహోదరి కోసం ప్రార్థిస్తాం. ఎన్ఐసియులో చికిత్సలో ఉన్నటువంటి అడోరా అని చిన్న పాప కోసం మనం ప్రార్థిస్తాం. ఆ కుటుంబ సభ్యులను దేవుడు నడిపించాలని ప్రార్థిస్తాం. లూర్దు రెడ్డి కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే 1200 కుటుంబాలు నిరంతర మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, అలాగే రేపటి దినాన BDS ఎగ్జామ్ పరీక్ష రాయబోతూ ఉన్నటువంటి వై ప్రవళిక అనే సహోదరి దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి పరీక్ష చక్కగా రాయటానికి మంచి మార్కులో పాస్ అవ్వటానికి ఆ సహోదరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. మన ప్రార్థన సాయం కోరిన భాస్కర్ రెడ్డిని అలాగే మేరీని వారి కుటుంబాన్ని ఈ బిల్లో స్మరించుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. అలాగే డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం విజయవంతంగా నడిపించడానికి ఎవరెవరైతే సహాయం అందిస్తూ ఉన్నారో, దాతలుగా స్పాన్సర్స్గా ముందుకు వచ్చి ఉన్నారో వారందరినీ దీవించమని ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఎవరెవరైతే వాక్యాన్ని వింటున్నారో, మాస్లో ఆన్లైన్లో పాల్గొంటున్నారో వారందరూ ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ యోగ్యత ద్వారా గొప్పగా దీవించబడునుగాక. వచ్చే వారం ఆన్లైన్లో జరగబోతూ ఉన్న కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడక్కాన్ని ప్రభుకు సమర్పించి మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. వాక్యం బోధిస్తున్న ఫాదర్ అనిల్ ఎస్వీడిని, ఫాదర్ బెన్ని ఎస్వీడిని, సిస్టర్ బానుని, బ్రదర్ రాజారెడ్డిని, సిస్టర్ లూసిరెడ్డిని దేవుడు అభిషేకించి నడిపించాలని, గాయక వృందమును దేవుడు నడిపించాలని, ఆన్లైన్లో వేలాది మంది వడకములో పాల్గొని వారి కుటుంబాన్ని నూతనీకరించటానికి దేవుని కృప కోసం ప్రార్థిద్దాం. మేము కూడా ఇహలోక యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నిత్యానందాన్ని అనుభవించే భాగ్యం మాకు దయచేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, 2 చేతుల పైకి లేపి త్రిత్వక దేవుని మనం స్తుతించి ఆరాధించుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము
మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారు అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన మీ బిడ్డలైన మమ్మల్ని సకల కీడుల నుండి, సైతాను తొందరభాయం నుండి, తప్పుడు నిర్ణయాల నుండి, తప్పుడు అడుగుల నుండి, తప్పుడు సంబంధాల నుండి, నీ ఆత్మకు వ్యతిరేకమైన అన్ని మార్గాల నుండి ఈ బిడ్డల్ని పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసగొచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును ప్రార్థనల కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును ప్రసాదించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో తన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగించి వెనక్కి నుండి హెచ్చరింపు స్వరముతో సరైన మార్గములో మనల్ని నడిపిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. వినమ్ర హృదయుడు ఆయనే, విమలాత్ముడు శ్రీక్రీస్తుని. వినమ్ర హృదయుడు ఆయనే, విమలాత్ముడు శ్రీక్రీస్తుని. భక్తితో కొన ముందుకు పోదాం రండి, హృదయలో కొన ముందుకు పోదాం రండి. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. నిర్మల హృదయుడు యేసుని స్వీకరింపరే. తండ్రి మూలమున నేను జీవించుచున్నాను, నన్ను భుజించువాడు నా మూలమున జీవించునని ప్రభువు పలికెను. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, నీ రక్షణ బలిని మరొకసారి సంతోషముతో ఆనందముతో అర్పించి నీ కృప కోసం ప్రార్థించిన బిడ్డలందరి మనవులు ప్రార్థనలు మీ దివ్య సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాం. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి గాత్రెడ్డి జయని భర్తని కుటుంబాన్ని, మేరీ
తన భర్త తుమ్మ బాలరెడ్డిని, అలాగే కుమారుడు తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డిని, అలాగే ఎంగేజ్మెంటు పెళ్లికి సిద్ధపడుతూ ఉన్న కుడుమల కీర్తన వినీల్ రెడ్డిని ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆన్లైన్లో మాసాలు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని నీ వాగ్దానం ప్రకారం దీవించండి ప్రభువా. తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయము నీకు అనుకూలంగా నీ చిత్తానుసారంగా జరగటానికి కృప చూపండి. అలాగే పరీక్ష BDS ఎగ్జామ్ రాస్తున్నటువంటి వై ప్రవళికాని నీ జ్ఞానముతో నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింటి రక్షణ సువార్తను అందించిన మేరీ అమ్మ, అలాగే తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబానికి, అలాగే భర్త చనిపోయిన డెత్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన గాతిరెడ్డి జయ, కుమార్తె ఎంగేజ్ సందర్భంగా కీర్తన, అలాగే వినీల్ రెడ్డి ఎంగేజ్ సందర్భంగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబల జోజిరెడ్డి కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నిఫాదర్ మీకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. మీరే సువార్థికులుగా నిలబడి ఈరోజు వేల కుటుంబాలకి దేవుని సందేశాన్ని మీరు అందించి ఉన్నారు. మీరు ఈ రోజు నుంచి మా ప్రార్థనలు వ్యక్తిగతంగా ఉంటారు. మా 1200 కుటుంబాలు మీకోసం తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునగాక. ప్రియబిడ్డలారా, వేలాది మంది మీరు ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. ఒక్కొక్క రోజు ప్రియులారా ఒక్కొక్క కుటుంబం ముందుకు వచ్చి ఈ ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీని స్పాన్సర్ చేయండి. మనం విజయవంతంగా ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా మన ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం నడిపించగలుగుతాం. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, అలాగే ముఖ్యమైన ఒక అనౌన్స్మెంట్. వచ్చే వారం సోమవారం 23వ తారీఖు నుండి 27వ తారీఖు శుక్రవారం వరకు కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకము మా డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీం మీకోసం నడిపించబోతూ ఉన్నా. వాక్యాన్ని బోధించిన వారు రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ SVD, సిస్టర్ బాను, బ్రదర్ రాజారెడ్డి, సిస్టర్ లూసిరెడ్డి అండ్ ఫాదర్ బెన్నీ SVD. మా టీం ఈ నడిపించబోతూ ఉంది. గమనించండి, కుటుంబ నూతనీకరణ ధ్యాన వడకం కాబట్టి నా చిన్న మనవి, ఉదయము 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు కుటుంబ సమేతంగా మీరు కలిసి కూర్చొని వాక్యాన్ని వినండి. వేడివేడిగా అక్కడక్కడ ఒక్కళ్ళ ఇద్దరు వాక్యం వినటం కాదు ప్రియబిడ్డలారా. మీ కుటుంబం కట్టబడాలని మీరు అనుకుంటే, మీ కుటుంబం నూతనీకరణ జరగాలని మీరు అనుకుంటే, ఈ 2020 సంవత్సర కరోనా మహమ్మారి వలన శిథిలమైన ఎన్నో రకరకాల ఇబ్బందుల కుటుంబాలని నూతనంగా దేవుడు ఆశీర్వదించి నూతన చిగురు, నూతన సంతోషం, నూతన ఆశీర్వాదముతో కట్టబడాలనుకుంటే, 2021వ సంవత్సరం ఆశీర్వాదంగా మారాలనుకుంటే మీరు ఒక చిన్న శ్రమ తీసుకోండి. మీకు మీ పనులన్నీ చేయడానికి టైం చాలా ఉన్నాయి. ఉదయం 2 గంటలు, సాయంత్రం 2 గంటలు కుటుంబ సమేతంగా మీరు ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనండి. తప్పకుండా మిమ్మల్ని దేవుడు దీవిస్తారు. ఎందుకంటే 1200 కుటుంబాలు ఇన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు ఆ ప్రార్థన వింటాడు. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా గొప్పగా దీవించునుగాక.
అలాగే ఈ ధ్యాన వడకములో వేలాది మంది పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ఒక జపమాల ప్రార్థన మీరు చెప్పండి, లేదా ఒక్క దివ్యకారుణ్య జపమాల ప్రార్థన మీరు చెప్పి ఈ ధ్యాన వడకం కోసము మీరు ప్రార్థన చేయండి. అనేక మందిని దేవుడు దీవించబోతూ ఉన్నారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెనే, నా కోసమే మరణించెనే. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెనే, నా కోసమే మరణించెనే. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా